وقارون من كان مبارا بعزته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وكان حميد العالم المن منطقي ونعلى من الله الكريم بقدرته عفى الله عن مختار ذي الولاية دواما مدام الشمس ظهرت بمنته وعن سامعين ثم الله مجلس ومطعمهم لله ربا بنعمته صلاة وتسليم على خير المرسلين على محمد الداعي إلى خير ملته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وآل وأصحاب وتبار كلهم وغراتهم من كل أهل الهداية وألافها وائل من كراهية شفاء لدائي ثم سهر مآفتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأن شيخنا كتب العالم شيخ محمد أبا بكر من كل ماهٍ وأن السياق من شيخ محمد المشهور من كل ماهٍ والسياق الذي حتى مرة لمعشر المعلوم المقصود شيخ مبتدئ في الحجرة يروي المعرام مسجد جامع المعلوم كتب الله وسراره وكلهم من العارفين مريض في أمر قال لها معلوم كريم تاريخ ابن كريم لما لنا مسافة 15 كيلومتر في شرق الشمال 343 من الهجرة نبوية ذلك أثر خلق النبي الذي فيه وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيام فضل ليلة القدر التي أنزل الله سبحانه وتعالى أيام الله قدر هذا اليوم فضل بعض الإيمان وما قال معروف القرير رحمة الله عليه من أيام أهل الأبيض رحمه جميع إخوانه وقل سراج النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت وتجمل التعظيم له وذي شكر الله تعالى في يوم القيامة مع الفرق الأولى من النبي وكان بعلى نبينا وكان مع الكبرين من جماعهم ويمسير قدر الله سبحانه وتعالى عالم الزاهد والجزاء وكذلك كل الشهداء المدفون في قرية فرمة الله في أخبار ما فعل شهيدا وكبير محمد الشهيد المنصور قبور المدار قدر الله وسرات ما نفعنا به قدر الله وتزوج والده عائشة الحاجة وكانت خير النساء بزمان بعد وفاة جد قال لأبينا ورمضان وأكبرهما وكانت له 6 أولاد من عائشة المذكورة وذلك سلطان الأنبياء شيخنا محمد أبو بكر المعدوري رحمه الله ولحد من بلاده عجائب كثيرا كان مولده بيد كرب بلاد سمبتل إلى تجربين فلما حمله مسافرته إلى الكبراء من في المنام أنه سيولد لك وليما الأنبياء من هذا الأمر سمي محمد أبوه بكر فخرج من ذاته ثم ذاك المال وقال له علم العارفين قد كنت أعداء مولي عليه فصبر سرورا كثيرا لذكرة منامه ورامه فرجع سريا من البيت وجده موجودا ثم ذكر شيخه محمد أبي بكر من الله رحمة الله عليه وبشارة فقال له شيخ سمي بن اسمه سمى محمد أبي بكر رضي الله عنه في منامه يا إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا معينا يا إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا معينا يا إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا معينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرى لنا نلنا المنى زال المنى وجاءنا كل المنى بمدحنا سيا وليا والولي أشهب والشفاء العجب فاشفنا أسقامنا بمدحنا سيا وليا في زماننا يوم الإيمانه نجنا آفاتنا بمدحنا سيا
ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في هاء وميم ثم سين ثم غين يقنا من حبنا بقدرنا سيا ولي في ربيع الأول مولد خير المرسلين فابننا سم ولي بفضل سي من الولي أصلح من صالحين شهداء كاملين فاغفرا ذلاتنا بحق سي من الولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخنا في منام بالشراب منام بالكاد شراب قدوم هذا الغني سم باسم محمد مع الصديق الأمجد وهو سر محمد شيخنا سيا ولي خالقا للمولى فقد فوز البقر سرت شيخا قدر به أنت يا سيا ولي عيشة الحاجة الزوجة الثانية أمه الصالحة والد سيا ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صاحبي نقشبند البركلي قوله في كل شيخ سي من الولي قال شيخي في سواء جمعة في يوم قال عمره دين الكمال يا تواضع المنام مولد في مدعون نقل من بيت الأمير قوله على المزار كتب عالمين الولي أوصافه ما ينتهي أعباده لا ينبغي والحمد وصل كل حين بربي من الولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شفاه باطنا من الادب والسنه متمسكا بالجد والالتزام صادقا وهي من يحب المحدث فلا يشترك الشقيان في لعبه وكان دائما الفكر والشكر وشرع في طلب العلم بعد ان تعلم القران بجامع المسجد المدور ثم ارتحل لتحصيل العلوم النافعه الى قلوبه ومن مال وقيل ثم ذهب إلى بلد فحسن ما ينبغي من العلوم الدينية مع علوم التزكية والتصفية ولم يستعمل المخدة مدة تعلمه وكان إذا حصل شيء من العلوم علم به كما هو شأن العارفين بالله ولا يطالع كتابا بعد الصدق ولكن يجيب لسؤال أستاذه جوابا شافيا كافيا بلا نظر. ولما فرغ من كلية باقيات الصالحات ببلود كان مدرسا في المسجد المنور سنة 1957 من السبية تبعا لآبائه الكرام وكان واعظا عالما ذاكرا شاكرا ليلا ونهارا بلا فتور غدر بالأولياء النظام. وفي هذه المدة قد زار مشايخ المتبرعين في هذا الفن وأخذ بهم إنجازات كثيرة وطرائق نفيسات ومنهم الشيخ الكامل محمد أبو بكر الجمالي والولي المشهور أبو بكر العلوائي والشيخ القائد السيد جامع القائد القنوري والشيخ الرفاعي والسيد الجرقاي الكفلتي رحمه الله تعالى عليهم ونفعنا بهم في الدارين آمين. ثم سافر بسي ولي الله قدس سره للحج سنة 1962
نجل العيسوية وزار الروضة الشريفة فخرج نور من الروضة فغشيه فخر مغشيا عليه من شدة عشقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عشق سيدنا المشروف بحبه أبي بكر البغدادي رحمه الله تعالى. وبعد رجوعه من الهج دخل في الدرس أيضا فتغير أحواله وآنا فآنا وشمر في العيادة كل التشمير وغاص في بحار العلوم والإرفان وحصل ضرة اليتيمة المودعة في أسبابها ثم أفاض له الملك المنان من رحمته الواسعة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الذي تزوج بانتقاله أبي بكر الحاج مطيعا لأمه وأخيه محمد بن سليمان لكن طلقها بعد الشهور خلصنا الله من فتن الدنيا والآخرة بحقه وكراماته آمين. رضي الله عن سيد النور رضي الله عن المرغوب رضي الله عن سيد النور رضي الله عن المرغوب رضي الله عن سيد النور يا ولي السلام عليكم يا سيدي السلام عليكم يا حبيب السلام عليكم رضا ربي عليكم سعديك يا ذا الجمال لبيك يا ذا الجلال إلهي يا ذي الأنام شيخي يا ليل المرام أنت شيخ السالكين أنت زين الكاملين أنت قطب الواصلين يا سراج العالمين أنت شمس العلماء أنت بدر النجباء أنت نجم النقباء يا ولي سيم رجائي سلام عليكم يا سيدي سيم عليكم يا حبيب السلام عليكم رضا ربي عليكم أباني قائص بين الفنون طامع كل الضلال شفيع يوم المعاد كنت حكم يدين كنت منجز الثقلين صرت تاج المعلمين عدت جمع البحرين أنزل الله السلام بك يا شيخي تمام ربنا فينا دواما كنت للقوم إماما يا ولي السلام عليكم يا شيخي سيم عليكم يا حبيب السلام عليكم يا ربي على وجهي فيك عشقا طاب نفسي فيك ذوقا يا ملاهي كنت شيخا جد لنا روضا مبينا في بليات قمينا رحمة دنيا ودينا من لنا غيرك شيخ
كل المراد أرشدا طرق الرشاد نجنا يوم المعاد أنت يا غوث البلاد يا قياس الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. المعروف بالكل مريدين وكان يلبس جلد النبي وهو قطب الزمان في النقشبندية كما قاله شيخنا وكان في ذلك وتعلق قلبهما عند أول الرؤية وأقام عنده يومين وعند الرؤية الثانية أقام عنده 8 أيام ثم في غزوة شهورا أي 290 يوما وفي المرة الأخيرة ثبت عند حضرته 8 أعوام في المراقبات والمجاهدات والرياضة الشاقات كما أوصاه الشيخ رحمه الله. وفي هذه المدة الطويلة وفق إليه الخلوة وقلل الطعام والنوم ولا يتكلم أحد وكان الصاحب في بيت ينسي محيط كتب الكلائي. فقال محمد طائف كتب الحاجي الكناشري يزوره غبا وذهب الصاحب المذكور معه إلى بيت مدموما فقال له الصاحب لدعاء سيم إلى هذا البيت فقطر فيه 5 سنوات طويلة ثم ذهب إلى بيت عمر موفى كالقدي وقام فيه سنة وليس من سنة. فكان سيم ولي الله قدس سره صهيما 3 أعوام متتابعات ويصوم بتمرة ويفطر بتمرة وفي بعض الأيام بنصف تمرة وفي بعض الآخر بخبز البرد الخفيف الواحد وفي بعض يأكل الحوت الصغير بلا ملح وفي بعض الأيام يأكل الأرز مع السكر ويشرب اللبن وفي باقي الأوقات الماء الحارة فقط. وكان يجاهد نفسه بجهاد الأكبر. ثم سافر الشيخ الصاحب المذكور إلى أولاد الشريفة وتبعه شيخنا للخدمة له وتوفي الشيخ الصاحب هناك واضيا درسه في شيخنا قدس الله أسرارهما ودفن في شمال مصر المدني بكلال يزور مزاره الشريف كل مشتاق إليه. ثم خرج شيخنا سيم ولي الله مسافرا مريدا بالزيارة والطوافة وحيدا ماشيا مراكما 3 سنوات في بلاد شتى. فكان يمشي في هذا الحال بين السباع والخيول بالكافر وينادي وفي يده قصب السكر. وكان يحيي في هذا السفر العجيب مصائر كثيرة التي ليست معروفة عند العوام ويسلم على أصحاب القبور ويناديهم بأسمائهم ويبين تواريخهم. ومنا مقبرتان بأندين نادي قريب ماندوادي. فقال إن في هذا المكان قبر عبد الله خير البلوچستاني وقبر زوجته زينب بيبي ومقابر فريق بموقع البطور. ولما قاربوا أهل هذا البلد في هذا الأمر فقال لهم احفروا. فلما حفروا فوجدوا هناك قبرا فتعجبوا وزاروا. ومنا مقبرة أنهم قريب كتب رمبل. فكان شيخنا في هذا الحال يسجد سجدات طويلات. فقيل له لم تسجد في الماء والوحي. وقال شيخنا قدس سره هنا سجدت الملائكة المقربون والأولياء المكرمون وفيها نورانية رب العالمين. فكانت الأمكنة التي سجد فيها مصائد ومراكز السنيين بعد زمان. وسجد في موضع مولده والتجع فيه أوقاتا وفي موضع مركزه الشريف فبكى ثم قال هؤلاء قبر قطب العالم هؤلاء قبري. وكراماته فاشنة مشهورة في حياته وبعد وفاته عند المحبين والمغاربين وهي كثيرة منها انتصار. رضي الله عن سيد النور رضي الله عن الملكوت رضي الله عن سيد النور رضي الله عن الملكوت رضي الله عن سيد النور رضي الله
وجن من يدعو جنونا لاعبا أفاق بعد الرجل مسلما مدلل نبينا وقاما في مجلس المدح الذي تكريما رب صل على الرسول الأمجد طه النبي الهاشمي محمد عند الأم حاجا في منى فكان لملك الأمير ملازما فلا الرجل ولوطنه قوم له فأصار يوما فيه نقل وليا يأتي هناك مقابر ومساجد يأتي أناس من بعيد بلادنا فقال لابن أميره الرجل فاتحا لشيخ قطب العالمين وشيخنا رب صل على الرسول الأمجد طه النبي الهاشمي محمد رافعا أبصاره يا رب يا مثلي بقلب الهاوي فمن مريد جاء نهبا غيري ليلا نهارا كل يوم زائر فمن مريض عائس من برده باب سرورا من مياه مقبري فمن سعيد يا من الأرباب مع أمري من بادشاه الأكبر عفوا عن المختار والحلال في هذا المقام بحقه في المحشر يا رب صل على الرسول الأمجد طه النبي الهاشمي محمد ثم تكرر شيخنا قطب العالم سيما إلا قدسلوا بيسمه فانتالي قطب أننا قرامتنا أتار بمعنى التربية زائرين لهم إرشاد من سبيل الشام سلام عليه خلق نظير من ذلك وجه النبي قلت من النبي أمي وعالمين سبعين كل ثمانية كلهم عالمين وأنانا فضل مراتب لكم لكل ونعمل الأيام سلام الروح والآفاق وغارة من أغوارك العالات وسلام الإشارات من القديس وسلام الرقانية والأجاب السمدانية قال فريد أرسلي ما إذا أهلي دائما يسير كثير بدري أبي ظلوني حسن الفلكي حسن سورة معليه والخطير شديد الحياء كريم قليل الكلام كثير ذكر ما يتكلم بالفساد المشاهد بحديث وليه كتاب في أمن زمانه قال يحب الفنس والأنانس والأوزر الأقران يجب الأرض المخالطة بالقرط من أفرق عند حضرة القدسية بين السجان والشيوخ والرجال والنساء والأمراء والسلاطين والمساكن يشكر بشكاية مختلفات من يجيبون لبعض شعبين تعظيم بعضنا يا شيخنا كمن مجنون ولي من جنونه عند رؤيتكم وكمن عزيز سلم من نزله عند مناقاتكم وكمن مجد سلم من فضله من قولكم وكمن معاد تقاتل عند حضرتكم وكمن أسر خرج من نسيان مع لقائكم وكمن سائق تغير عباد وزيارتكم وكمن سائر درجة الدنيا بالمولى من أيام بكم من دعوك يذوق كأس المحبة بالهداية بها اعتبار الشيخ الفريد بالقطب الوحيد وفي رحمه الله ما يكون ابن بزنت أكون رمي من يكون إناث من الهجرة النبوية تبت الله وجمعت برابي الشوال وادفن في ليلته بعد العشاء قدام مسجد عمل المدعو المقصود محمد يبي سيد بن مالك ومسير المبارك العيوني من الجنوب جعلنا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا قدم في صحبته وشفاعته بأمره هذا البليد بكراماته آمين رضي الله عن المعبود رضي الله عن سيد النور رضي الله عن المعبود رضي الله عن سيد النور رضي الله عن المعبود رضي الله عن سيد النور صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مدحت الشيخ يا ربي بفضل منك يا ربي رجوت شفاء من سقم بحق الشيخ مدعوني بالعلم والهدي كثير الذنب والجهل لعل الله يغفر لي بحق الشيخ مدعوني صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على
ياسين حبيب الله وتوفيقا بنا خيرا وبلغنا أنتنا يسرا وسهل أمرنا العسرا بحق الشيخ مدبولي وعقلا كاملا تاما وفهما وافيا كرما وجمعنا مع العلماء بحق الشيخ مدبولي صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخفف سكرة الموت وأحسنا لنا الآتي وبعد كل آفات بحق الشيخ مدبولي وآمنا من الفزع وسلمنا من الجزع وطهرنا من البدع بحق الشيخ مدبولي ونجينا من السحر وعين كل ذي سر وضعف كان من فقر بحق الشيخ مدبولي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا من الرين أزل عنا من الشين وثبتنا على الدين بحق الشيخ مدبولي إلهي ارفع لنا السهوى ونسيانا كذا الضجرا وهبنا آتنا علما بحق الشيخ مدبولي إلهي أبيدك المدني كثير الهم والحزن وخلصني من الفتن بحق الشيخ مدبولي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله غافر الذنب وأمي والدي ربي وأستاذ مع الصحب بحق الشيخ مدبولي ومختار وسماع وعمار وقراء وأولاد وأزواج بحق الشيخ مدبولي وصل على النبي الهادي وآل كل أصحابه وتبع إلى الأبد وكذا الشيخ مدبولي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مصيبة نعدمر بركتنا يمكاكرم يا ربنا يقولي ملكوبنا يمكاكرم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله മറ്റുള്ളതീന മടങ്ങലും യതിതങ്ങളെ പതുക്കത്തിന ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന മടമൂരിലെ മലബൂരിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫതം ദീർഘായുസ്സിനും യതിതങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന മിലാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ. മൗലീദ് ഓതി ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനും കുത്തുബുൽ ഔലിയ, കുത്തുബുൽ സമാനല്ല, കുത്തുബുൽ ആലമല്ല, കുത്തുബുൽ ഔലിയ, ഔലിയാക്കളുടെ കുത്തുബ് എന്ന ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന അള്ളാഹു ഉയർത്തപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ ആലം സയ്യിദ് മരിയമ്മ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്. ഉപ്പ നടന്ന് ഹജ്ജിന് പോയതാണ്. മക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും നന്നാകുമ്പോഴാണ് മക്കൾ നന്നാകുക. എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ മഹത്തുക്കളുടെ ചരിത്രവും അങ്ങനെയാണ്. സയ്യിദ് മരിയമ്മാന്റെ ചരിത്രവും അവിടുത്തെ പിതാവ് കുഞ്ഞിമാഹിം പോയ മുസ്ലിയാർ, അവിടുന്ന് പേരിട്ടത് റൗള. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിമാഹിം പോയ മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജിന് പോയി തവാഫ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ മയങ്ങിയപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. ചരിത്രം എത്രയോ നമ്മൾ കേട്ടതാ. അങ്ങനെ വലിയ പദവിയും ഉന്നതമായ ഉയർച്ചയും ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വാഴ്ത്തുകയും വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഖുതുബുൽ ആലം സയ്യിദ് മരിയമ്മാഹി. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പെട്ടിയെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ, നേർച്ച പെട്ടിയെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ വീട്ടുകാര് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ 11 ഖത്തമായിരുന്നു നമ്മൾ ഓതാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതെന്നെ തീരുവെന്ന വേദാറായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമാണ്? 57 ഖത്തം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ പൂർത്തിയാകും. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ആ ഖത്തമുൽ ഖുർആനിന്റെ ഓത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്, ആദ്യമായി ജുസ് ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കീർ ഉസ്താദാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, സക്കീർ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ, മക്കളൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഫാമിലി, എന്റെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മളിത് വനിതാ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, ഈ കോവിഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-100 ഖത്തം അതിനപ്പുറം കടക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ജനം ഒഴുകുമായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീങ്ങി, മുസീബത്തൊക്കെ നീങ്ങി നമുക്ക് വലിയ ഗംഭീരമായി നടത്താൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മനസ്സിലാക്കണം, മഹാനവരുകളോട് ചോദിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട TMC മുക്കം എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എഴുതിയ മൗലിദ് കിതാബാണ്. ആ മൗലിദ് കിതാബ് അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് മഹാനവരുകൾക്ക് എല്ലാ ഹിദുവയും ചെയ്ത്, ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മെനഞ്ഞാന്ന് ആ വീട്ടിലായിരുന്നു മൗലീദ്. മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ പേരിൽ നാം ഈ മൗലീദ് കിതാബ് പഠിച്ചത്. മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മൗലീദ് കിതാബ് മഹാനവരുകൾ മൗലീദ് എഴുതിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ മൗലീദ് ആർക്കും, എന്റെ മദ്ഹ് ആർക്കും എഴുതാൻ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലീദ് ഓതിക്കോളൂ എന്നാണ് മഹാനവരുകൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒരാൾക്കും എഴുതി തീർക്കാനോ പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ ഒരിക്കലും തീരാത്ത, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ് CM അലിയുള്ളാന്റെ 1000 കറാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മഹാന്റെ 1000 കറാമത്തുകൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിടത്തും ചെല്ലുകയാണ്. CM അലിയുള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ കറാമത്ത് ശേഖരിക്കുക. മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനെ 1000 അല്ല 10,000 കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തആല നീക്കി തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ദുആ നടക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം എല്ലാവരുടെ വീട്ടുകാരോടും ഓൺലൈനിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ മദ്രസ പഠനവും എല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യവും നിയമപാലകരെയും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഒരുപാട് കറാമത്തുകളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണവും അതിനുശേഷം തവസ്സുലും ദുആയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആ പരിപാടിയിൽ തത്സമയം വീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ പറയണം. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ അടുത്ത വർഷം ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ഉറൂസിനുള്ള മുഴുവൻ മാംസവും വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഖൈറ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്താക്കട്ടെ. വേറെ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടനെ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ, നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്താക്കട്ടെ. അതുപോലെ നിങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതുക, പടച്ചോനെ എന്റെ ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഉറൂസാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധിച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത ഉറൂസിന് ഇന്നത് കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. സത്യമാണ്, റാഹത്താണ്, ഖൈറാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഭക്ഷണമുണ്ട്. കുറെ ആളെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല, കുറച്ച് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവര്, ഇതിനുവേണ്ടി ഉറക്കുകയും കുട്ടികളൊക്കെ മാത്രം വിളിച്ചതാണ്, പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് 2000 രൂപ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആട്ടിറച്ചി വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ മോനിയതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങളെ ഈ കഞ്ഞിയും ചോറും വെച്ച് കൊടുക്കലല്ല, എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. മഹാനവരുടെ ഓർഡറാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷിപ്പിക്കണം, മഹാനവരുടെ ഓർഡറാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല കുട്ടൻ ബിരിയാണി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു നാസ്തയുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും കഴിച്ച് ഇതൊരു മരുന്നാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി എല്ലാവരും കഴിച്ച് വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. ഇവിടെ ആള് കൂടാൻ പറ്റൂലല്ലോ, സാഹചര്യ സന്ദർഭത്തെ നോക്കിയിട്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലേക്ക് ചായ തന്നവരുണ്ട്, പത്തിരി ചുട്ടുകൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനൊക്കെയും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും നൽകട്ടെ. ഇന്നലെ മുതൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതൽ ദിവസങ്ങളോളം ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, വെട്ടിയെടുക്കാനും നോട്ടീസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ കറി പാകം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട് സൗകര്യപ്പെടുത്തി, എന്റെ വീട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരും ഭാര്യയും മക്കളും ഉമ്മയും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഉള്ളിയിലൊക്കെ തോലൊളിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു. അതൊക്കെ CM വലിയമാനോടുള്ള പൊരുത്തമാണ്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ആമീൻ പറയുക. അല്ലാഹു നമ്മളെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദ്രസയിൽ 9ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠനം നിർത്തിയവരുണ്ടാകാം, അവർക്കും 9ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. നമ്മളെ മക്കളെ നല്ലവരായി, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, മക്കളെ ചവിട്ടിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. സ്വന്തം ജേഷ്ഠാനുജന്മാർ കള്ളുസാപ്പിന്ന് അടികൂടി ചത്ത് മരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ. മക്കൾക്ക് ഭൗതികം മാത്രം കൊടുത്താൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഖബറിലേക്ക് പോകില്ല. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും പറ്റുകയില്ല. അതേ സമയത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വാപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ തലക്കുമ്പാത്ത് എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സലാമു അലൈക യാ അബി അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി അബി അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ റബ്ബാകുന്ന അല്ലാഹു തആലയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ അല്ലാഹു ആ ഉപ്പാക്കുമാക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. ഈ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാഹു എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബർ സന്തോഷമാക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാനിപ്പോ വരക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവിന് നിങ്ങളാരും കണ്ടില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗ്യം എന്റെ പിതാവിന് കിട്ടിയത് അന്ന് എന്നെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി ഖബറിലാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മൾ ദുആക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ പലരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്, ഖബറിലാണ്, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്ന, ആഖിറത്തിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാണെങ്കിൽ ആഖിറു സമാനാണ്. കാലഘട്ടം മോശമാണ്. ഇനി
ലോകം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. മതപഠനം വരെ മൊബൈലിലൂടെ ആകിയ കാലമാണ്. ഇനി അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടിപ്പോയി. ഇനി ദുനിയാവ് നശിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ചൈനയും അതുപോലെ വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ കയറിയ ചൈനയുമായി ഇന്ത്യ ഇന്നലെ യുദ്ധം ചെയ്തു. നിരവധി അംഗരക്ഷകർ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭടന്മാർ മരണപ്പെട്ടു. കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്കറിയാം, കൊറോണ ആ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ, അമേരിക്ക പോലുള്ള വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ നശിച്ച് തരിപ്പടമായി മുട്ടുകുത്തി. ചൈന അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മുട്ടുമടക്കി പത്തി മടക്കി. മനസ്സിലാക്കണം, ലക്ഷങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചു വീണു. തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പെന്റഗനോ റഡാറിനോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ വൈറസിനെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം. ഇനിയും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ, അവന്റെ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ മസാറുകൾ തച്ച് തരിപ്പിടമാക്കി തകർത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ കണ്ടില്ലേ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് ബാറ് തുടങ്ങി, ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങി. പാവപ്പെട്ട കട നടത്തിയ പാവപ്പെട്ട മലയാളികളെയും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെയും പിരിച്ചുവിട്ടു. സ്വദേശിവൽക്കരണം നടത്തി മരിച്ചു വീഴുന്ന സൗദിയില്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, 2 ഹറമുകളും അടച്ചു. പള്ളികളായ പള്ളികൾ മുഴുവനും അടച്ചു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവർ, ആ അള്ളാഹു പറയാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കണം, എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട. പള്ളി അടഞ്ഞു കടന്നു, ഹറമുകൾ അടഞ്ഞു കടന്നു, റൗള അടഞ്ഞു കടന്നു. ഇനിയും നമ്മൾ ഉണരാൻ സമയമായില്ലേ? അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുപോലെയായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ്? മുഖം ഹിജാബ് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഹിജാബ് ഇട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കളിയാക്കുന്നവരും കളിയാക്കിയവരും എല്ലാവരും ഹിജാബ് ഇടുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് റബ്ബ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പണി ഇതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അള്ളാഹു താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചവരല്ല, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്ത് ആ റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കി ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്ക് നിസ്കാരം കൊണ്ടോ നോമ്പ് കൊണ്ടോ ദിക്ർ കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ട്? എനിക്ക് കഴിയില്ല, അതുപോലെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹ് സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുക, ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരി അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടേക്ക് മടക്കി അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു തആല നശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഒരാരോഗ്യ വകുപ്പിനോ ഒരു ഹെൽത്ത് വകുപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു അധികാരി വർഗത്തിനോ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഈ സമയം വരെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിറക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദികൾ ഓരോ വിറക് തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെയും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അരി തന്നവരുണ്ട്, മാംസം തന്നവരുണ്ട്, മാംസത്തിലേക്ക് പൈസ തന്നവരുണ്ട്, അരി തന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല വലിയ നിഅമത്തും ബറക്കത്തും റാഹത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖുതുബുൽ ആലമിന്റെ കാവൽ അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ വാതിൽ അല്ലാഹു തആല തുറന്നു തന്ന് സന്തോഷം. അതുപോലെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണാൻ താഴത്ത് പോലും ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ, സുഹൃത്തുക്കളെ കാക്കട്ടെ. അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ
14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 28 ദിവസം. എന്റെ പെങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ മിലിറ്ററിയിൽ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ മിലിറ്ററി ജോലി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പാപ്പയുടെ അഞ്ചൻ പറയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ എന്താ പറയാ ക്വാറന്റൈനിലെ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. ഈ എന്തിനാ അവിടെ പോരുന്നത്? മനസ്സിലാക്കണം. കുടുംബക്കാര് പറയാണ്, എന്റെ നാട് കുറ്റിക്കടവാണ്. കുറ്റിക്കടവിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫാമിലി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ചുറ്റുഭാഗമുള്ള 15 വീട്ടുകാർ നാട് വിട്ടുപോയി. മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. പേടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ മുത്തുമുമിനിങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസാണ്. അപ്പൊ ദുആ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സദഖ, ഇരുവല്ല, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഇവിടെ വെക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം. അടുത്ത ഉറൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാറേ നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും എടുത്തില്ല, പൈസ എടുക്കാത്തവര് വെക്കണ്ട, ബേജാറാണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാവരും വെക്കാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ومنك السلام إليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت غيرتنا ذكرنا مرادنا مجلسنا هذا يا رسول الله. وصل اللهم تبارك ما قرأنا ونية ماسنا ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أصحابه البدريين والمكيين والمتقين والخيبريين والهديبيين والهديبيين والمكيين وسائر الصحابة القرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والنجباء والنقباء والبدلاء وسائر أهل الخير كلهم أجمعين. أرحم الراحمين يا ملك الملوك يا رب. നിങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആരുടെ പേരിലാണോ ആ മഹാന്റെ ഹദറത്ത് കൊണ്ട് ഹുദൂരിയത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കുടുംബാദികൾ, ഭാര്യമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയിലേക്ക് സദഖകളും സംഭാവനകളും തന്നവരും തരുന്നവരും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ റഹ്മാനേ. വയലിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ പലരും മരിച്ചു കബറിലാക്കി റഹ്മാനായ റബ്ബേ. മാതാപിതാക്കളെ മരിച്ചവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട്, ഏട്ടൻ മരിച്ചവരുണ്ട്, അനുജൻ മരിച്ചവരുണ്ട്, മക്കൾ, അളാപ്പ, അളാമ, മുത്തമ്മ, മുത്താപ്പ, അമ്മായി, കാർന്നോര്, അതുപോലെ അമ്മാവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അയൽവാസികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കൾ, നേതാക്കന്മാർ, പ്രധാന ബന്ധുക്കൾ, എല്ലാവരുടെ ഖബറും നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ. ഈ മഹത്തായ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം തന്ന വ്യക്തി ഖബറിലാണല്ലോ റഹ്മാനേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. കുറെ കാലം മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദ് മരിച്ച് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ് ഖബർ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ. ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, തങ്ങന്മാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയിലേക്ക് അരി തന്നവരുണ്ട്, മാംസം തന്നവരുണ്ട്, പൈസ തന്നവരുണ്ട്, പെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ആ പെട്ടിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട്. പടച്ചറബെ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പ്രവർത്തകന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഫതഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഫതഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചറബെ, ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ പത്രത്തിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യാനോ അല്ല, മറിച്ച്
ഞങ്ങൾക്ക് ദീന ഹയാത്താക്കണം, ദീന നിലനിൽക്കണം. പള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ, കലർപ്പില്ലാതെ പടച്ച റബ്ബേ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അതാ നടത്തിയതുപോലെ ദീന നടത്തണം. ഖുതുബുൽ വഴിയിലൂടെ ദീന നടത്തണം. അതിനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത്, അതിനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എനർജി ചെലവഴിക്കുന്നത്, അതിനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ റൂസ് കഴിക്കുന്നത്, അതിനാണ് റബ്ബേ മജ്‌ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പടച്ച റബ്ബേ അതിനു വേണ്ടി ആ മഹാനുഭാവന്റെ കറാമത്തി നാട്ടിൽ വെളിവാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദീനിന് വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, വയറുവേദന, തലവേദന, കൈവേദന, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, ഊരവേദന, നിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്. നീ ഫതഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ ഹാർട്ടിന്, ലിവറിന്, പടച്ചറബേ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന്റെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ മലബന്ധം, മൂത്ര തടസ്സമുള്ളവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആൽസസ് ഫൈലസിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ രക്തത്തിന് തകരാറുള്ളവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വാദം, രക്തവാദം, തളർവാദം, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ ശാഫി യാ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചറബേ സ്ഥലം വിൽക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, സ്ഥലം എടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്തവര്, വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണേ റഹ്മാനേ. വീട് വെക്കാൻ വെച്ചവർക്ക് അനുയോജ്യമായ റാഹത്തിൽ വിൽക്കാനുള്ള വഴി തുറക്കണേ റഹ്മാനേ. വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്നവർക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും ഏർപ്പാടുമുള്ളവരുണ്ട്, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഖത്തറിലും മസ്കത്തിലും സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ യുഎഇയുടെ അബുദാബിയിലും അൽഐനിലും അതുപോലെ മുസഫയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ബഹ്റൈനിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സിഎംഅല്ലാഹി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ 3 ടെസ്റ്റിംഗിലും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായി അവസാനം സിഎംഅല്ലാഹനെ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കതാ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയതാ. എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ അല്ലാഹ്, നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ റഹ്മാനേ, നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിലും ഞങ്ങളുടെ വാതിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ഹർക്കാത്ത് സക്കനാത്തിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ, മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശൈഖുനാന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഭംഗിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വളരെ റാഹത്തോടെ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഊണ് മുറക്ക് വഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും ഈ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. വലിയ വലിയ പരിപാടി ഖുതുബുൽ ആലമിന്റെ പേരിൽ നടത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മദ്രസക്ക് പടച്ച റബ്ബേ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, കവാതിൽ കട്ടില് തന്നവരുണ്ട്, ജനവാതിൽ തന്നവരുണ്ട്, ജനൽപ്പൊടി തന്നവരുണ്ട്, സിമന്റ് തന്നവരുണ്ട്, കട്ട തന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അതുപോലെ പണം തന്നവരുണ്ട്, സ്വർണം തന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, അതുപോലെ പലതും തന്നവരുണ്ട്. ഊണുമുറക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വലിയ വലിയ കനമുള്ള ഇതാ സിമന്റിന്റെ വാതിലും കട്ടിലും ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ അധ്വാനിച്ച യുവാക്കളുണ്ട്, കട്ട കയറ്റാൻ അധ്വാനിച്ച യുവാക്കളുണ്ട്. ഞാതാ അവരെ കൈയൊഴിയരുത് അല്ലാഹ്, അവരെ കൈയൊഴിയരുത് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരെല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം കൊടുത്തില്ല, ഒരു 10
രൂപ പോലും അതാ കൂലിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുമില്ല. മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാമെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് റബ്ബേ അവരൊക്കെ വന്നത്. അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മദ്രസയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ റഹ്മാനായ റബ്ബേ കാതിലിൽ കിടക്കുന്ന കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർണം ഉമ്മമാരുണ്ട്, 6666 തന്നവരുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ വലിയ പണം തന്നവരുണ്ട്, സിമന്റ് തന്നവരുണ്ട്, കമ്പി തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നാലെ അധ്വാനിച്ച് നടന്നവരുണ്ട്, നടക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചറബർക്കൊക്കെ നീ നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ കുത്തുബുസ്സമാൻ മമ്പുറം തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും, കുത്തുബുല്ലാലും സിഎം വലിയുള്ള അവിടെ ഉണ്ടാകും. കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ചങ്കിലെ ചോരയായ മാണിക്കക്കല്ലായ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ നന്മകൾ ചെയ്തവരല്ല. നിസ്കാരവും നോമ്പുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ. ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഈ മദ്രസകളും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കല്ലുകളും മണ്ണുകളും അതുപോലെ കമ്പികളും ഒക്കെ നാളെ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ശഫാഅത്ത് പറയുമ്പോ എതിരായി ശഫാഅത്ത് പറയുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട്, തരുന്നവരുണ്ട്, വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ശമ്പളത്തിലേക്ക് വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനേ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും അയൽവാസികളും ഞങ്ങളെ പേടിച്ച് ഓടി മറയുന്നൊരു രോഗം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ലേ റഹ്മാനേ, തരല്ലേ റഹ്മാനേ. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഡോറിന്റെ അരികത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരും മക്കളുമൊക്കെ അവര് സുഭിക്ഷമായി താഴെ വന്ന് കളിച്ചു ചിരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു റൂമിലിരുന്നിട്ട് അവര് വാതിലിന്റെ അരികത്ത് കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എടുത്തു കഴിക്കേണ്ട ഒരു രോഗം, പടച്ചറബേ കൊറോണ പോലുള്ള ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തരല്ലേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തരല്ലേ റഹ്മാനേ. പടച്ചറബേ ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചറബേ അവിടുത്തെ ഹിഫ്ള്, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും തരണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബുൻ സമീഉൻ ഖരീബുദ് ദഅവാത്ത്. പടച്ചറബേ ഖതമോദിയവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഓദിയവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും സലാത്തും ചൊല്ലിയവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആനാ إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. നമ്മുടെ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നിരാലയിൽ. ഒന്നാമത്തത് നല്ല ഉത്സാഹമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ മഹ്ദത്തുൽ ബദരിയും കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ ആളിനും കൂടി ചെറിയ പരിപാടിയായിട്ട് ആണ് നടത്തിയത്. ഇക്കൊല്ലം അത് വിപുലീകരിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ സാഹചര്യം അതിന് അനുകൂലിക്കാത്തത് കൊണ്ട്
എന്നാലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് രാവിലത്തെ മൗലൂദ് പാരായണം ഉസ്താദിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉത്ബോധനമൊക്കെ നടന്നത്. എത്രത്തോളം അതിനെപ്പറ്റി സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദിൻ്റെ അഭിപ്രായം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? വളരെ പ്രായത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിനോട് നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കും ഗവൺമെന്റും ഹെൽത്തും എല്ലാം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ, അതായത് ഹിദായത്ത് സുബിയ മദ്രസ ഭാരവാഹികളും അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം പങ്കാളിത്തം ആ വിഷയത്തിൽ നാട്ടുകാരും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ കുത്തുബുൽ-ആലം CM വലിയുടെ മുഹിബീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് അതിൽ വലിയവരോ ചെറിയവരോ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കുട്ടികൾ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ രൂപത്തിൽ അവർ സഹകരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. CM വലിയ മദത് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര മഹബത്ത് ഓരോ ആളുകൾക്കും അതുകൊണ്ടുള്ളതായ പ്രതിഫലങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ളതായ നേട്ടങ്ങളും അവർ കാംക്ഷിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വിപുലമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എല്ലാ നിലയിലും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ വാച കർമ്മണ എന്ന രൂപത്തിൽ ചെറിയവരും വലിയവരും എന്ന് വേണ്ട ഖുർആനൊക്കെ ഉസ്താദിന് പ്രചോദനം നൽകിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അതിന് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ഏകകണ്ഠായമായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനപ്പുറം ഭംഗിയാക്കാൻ 11 ജുസുകൾ തത്വം എന്ന ഉദ്ദേശം അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ 58-59ഓളം അതിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞോളം വലിയവരും ചെറിയവരും കുട്ടികളും ഒരു ജുസായി 2 ജുസ് തത്വങ്ങളും എല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഖുതുബുൽ-ആലമിനോടുള്ളതായ മഹബത്ത് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ മാരകമായ ആപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ നാടിനെയും നമ്മുടെ നാടുകളെയും അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖുതുബുൽ-ആലമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് മുഴുവനും ഇപ്പൊ ഈ പിടിവെച്ചതായ ഈ കൊറോണ പോലത്തതായ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മെ കുടുംബത്തെയും ഈ നാട്ടുകാരെയും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നതായ ഈ അവസരത്തിൽ പോലും ഇതിനുള്ളതായ മക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നാഫിയായ ഒഴിവ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഭക്ഷണത്തിന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിരക്ക് അരി മാംസം അതിലുള്ള മസാലകൾ എല്ലാം എത്രത്തോളം വിറക് വരെ ഓരോരുത്തരെ പറയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ഓരോ നിലക്കും അവർ സഹകരിക്കുമ്പോൾ അതെ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവസരം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ആ അവസരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു അവസരം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം അതിന്റെ ആളുകൾ നിയമത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അവര് ഭക്ഷണം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ആ എത്തിക്കുമ്പോഴും നിശ്ചിത ആളുകൾ മാത്രം അവര് നിയമം പിന്നെ ഗ്ലൗസ് മറ്റുള്ള സജ്ജീകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നേസപ്പെട്ടി എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മഹത്വപതിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേസപ്പെട്ടിയുടെ വെറുതെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുകയും കുറഞ്ഞ പെട്ടി കൊണ്ടുവെക്കുകയും അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ വീണ്ടും പെട്ടി വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു, ആ പെട്ടി കൊണ്ടുവച്ച സ്ഥലത്ത് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവര് അൽഹംദുലില്ലാ അവര് സ്വന്തമായ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയം പറയാനാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അല്ല അവർ അനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇടുക. ഈ വർഷം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനെ വെട്ടിവെക്കാനും മറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. അതിനൊക്കെ സഹകരിച്ച അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സമ്പത്തുകളിൽ നിന്ന്
വിഹിതം അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ വിപുലമായ പരിപാടി സാധാരണയിൽ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അണിനിരക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഓൺലൈൻ സംവിധാനം, അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനം, ആ സൗകര്യം. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം അത് 7:30 സമയമാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൽ ഉത്ബോധനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അടിസ്ഥാനം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്നില്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴായി പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിസ്കാരപ്പള്ളിയും മദ്രസയായി ഒതുങ്ങി വിവാദത്തിൽ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി. അപ്പം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഒതുങ്ങേണ്ടവരല്ല ഇറങ്ങേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് സ്വയം ഒരു മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ആത്മീയ ശക്തിയുണ്ട്. അവരുമായി മുഷാവറ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ല ഇന്ന് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയമായ പ്രഭാഷണം ഖുതുബുൽ സംബന്ധിച്ച് അല്പം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വഴങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ദുആയുമുണ്ട്. അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഖത്മുകൾ നേർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് പല വിധേന സംഭാവന ചെയ്തത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകും. ഇതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹിക്കാൻ തുനിഞ്ഞവരുണ്ടോ, മനസ്സ് വെച്ചവരുണ്ടോ, അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വിദേശ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവര് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഉണർത്തി തരുന്നത് പേഴ്സണൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ അൽഹംദുലില്ലാ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വളരെയധികം പിൻബലം ഉണ്ട്. ആ പിൻബലത്തിന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ആണ് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിത് പുറം ലോകം അറിയേണ്ടതില്ല, നാട്ടിലുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം, ആസ്വദിക്കണം, അതിൽ കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയതും ചെയ്തതും. പ്രവാസികളെ ഒരിക്കലും പ്രവാസികൾ നമ്മൾ ഒരുപോലെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവർ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പല വിധാനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരിൽ പല വിഷമങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ളവർ കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പ്രവാസികൾ തന്നെ അടുത്ത നാട്ടിലുള്ളവരും ദൂരത്തുള്ള ആളുകൾ വരെ ഖത്മിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കൂടെ വളരെ അത് ഖുതുബുൽ ആലമീന്റെ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ നിയന്ത്രണവും ബറക്കത്തും നൽകി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാവിധ പൊരുത്തവും അതേപോലെ അവരിലൂടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി പൂർണ്ണമായി കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതേപോലെ പ്രയത്നിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മഗ്‌രിബിന് ശേഷം 7:30 മുതൽ ഓൺലൈനിൽ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാവരും നിങ്ങളെ അറിയുന്നവരിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും ഒക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് മജ്‌ലിസ് വിജയിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.